Okay. Right. So we discussed about charges. Discussed about electric charges. We discussed that there are two types of charges basically, positive charge and negative charge. We discussed about various methods to uh, create these charges. Basically, we studied that charges can be created basically just by rubbing two materials. Uh, one material will lose electrons, the other material will gain electrons. So the material that loses electron becomes positively charged, because when electrons are lost, that is atoms in this material are losing at least, let us say, one electron each. Then what will remain? What is remaining is just the uh, see, the atomic structure is very familiar to us anyway. So basically, you have a nucleus that is a positive core. Now again, this nucleus is made up of very small particles. Yes, that is understood. Like tiny protons and neutrons are there together in this nucleus. So protons and neutrons. This basic idea you have. Then this understanding is that the electrons are going around in some kind of orbit around the nucleus. It is okay, circular orbits, let us say. Now these electrons, we know that there are different shells and arrangement, but we are concerned about only the final valence electrons. Now in the valence shell, when there are at least one electron or more than one electrons also, at least one of these electrons is lost, then effectively this neutral atom now becomes a positive ion. So we can represent that as a positive ion like this. Right. Now the electron is now lost. So when two materials interact by friction, for example, we discussed a lot about this friction between materials. When frictional contact is established between two materials, fundamentally, one can be a rod of any insulating material like glass or plastic or ebonite, bakelite. These are some of the names that are used often in electrostatics. Now, what are these things? I told you about amber's story also. Amber is a special gemstone. It is a secretion from the trees, and this fossilized secretion of trees. So it is like a mineral. Now we can take any amber rod or even a simple glass rod. Now this rubbing essentially uh, makes these atoms present in this material, because you can imagine a lot of atoms are present in this material. A lot of atoms are there, infinite number of atoms nearly. Now each of these atoms may lose some of the electrons, and therefore whatever cloth or anything you are using, that could be a silk cloth, or it could be an animal fur, or it could be wool, any of these materials, they take away some of these electrons, and therefore they become negatively charged, because electrons are negatively charged. So since electrons are negatively charged, these cloth or any material that you use to rub this glass rod, those cloths or any other material that is in contact with this, they take away the electrons. Therefore, effectively this becomes negatively charged particle or object. This is now positively charged object. That is how charges are acquired. So this is just one of the methods. In the second method, we saw that even you don't have to establish contact between two objects. You can have a metal sphere which is insulated, or any other insulating sphere also, on a stand, and you can just bring one of these charged rods close to this, and then just by induction, charge can be induced onto the other object. That is, opposite charges can be induced on this object basically. That is the idea of induction. So this is another method we have seen. Then the third method, where you can touch it. You can touch the two objects, and then transfer will occur. If this is positively charged, inside also positively charged particles will transfer. The charges will transfer. And then we also discussed another aspect in electrostatics which is very important, is the earthing or grounding process. So suppose there are some charges here. Positive charges are there. You ground it to earth. That is, you give a connection through a wire. This is a wire, and this wire is establishing a contact between the charged object. This is a charged object. So it is establishing a contact between the charged object, and therefore we can assume that these positive charges are flowing down and reaching the earth. Now you may ask this one more question in induction.
when charges are induced onto such sphere, let us say it is a negatively charged sphere now. Now again you connect it to the ground. Now what will happen? Now because earth can be either positive if it is attracting these negative charges, or it can be negative. Now the question should come, can it be both? Can it be both? Yes, earth is it happens to be true that earth is both. That is, earth can take both positive charges as well as negative charges. So exactly what happens here is, if it is negatively charged sphere, this sphere is, let us say, negatively charged, that means it has excess electrons actually. Each of these minus sign, they all indicate electrons. So these electrons can flow through this wire into the ground. Ground is absorbing all the electrons. Now here, if these are ions, these are fixed to the materials, because the ionic structure we understand now. The central core, this is the core of the atom. Surrounding is electrons. The electrons can be removed from the atom, but the entire core cannot now move in the material. These atoms are fixed. These ions are fixed, positive ions. So how can these positive ions flow through this wire? Is it possible that the positive ions flow through the wire and reach the ground? No, it is never possible. So actually what is happening is, in this case is okay, straightforward. Electrons are flowing through the wire and reaching the ground. Ground is earth actually. Earth is a huge sphere. It is capable of taking away all the charges. But in the other case, what is actually happening is, though we put arrow like this for showing the direction of the positive charge flow, it is electrons that flow in the opposite direction to compensate for these ions. So suppose here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I have put 8 positive signs. That means this particular object is positively charged with 8 electric charge, plus 8E I can say. Now when I connect a wire like this, I cannot say that the positive charges are actually flowing from the sphere to the earth. Why I cannot say like that? Negative charges are just electrons, so they can flow through the wire and reach the ground. But positive charges are ions. They are the core of the atom. And in any metal or any sphere, the core atoms are fixed. Atoms cannot move from their position. Solid. This is a solid material. In solid material, electrons can be removed from the atoms and electrons can become free electrons. These electrons can be called as free electrons. Free electrons are nothing but valence electrons. So when sufficient energy is given, the electrons are out of the atoms, they are free to move. Like that, now here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 electrons here. So this is minus 9E sphere. In this 9 electrons, they can flow through this wire and go to the ground. These electrons easily they can go to the ground, because earth is capable of taking these electrons. And of course effectively earth becomes now minus 9E, but we don't care, because earth is such a huge sphere, it can take any amount of charge. We can dump as much charge as we want to the earth. But here the question is, the ions cannot actually move. Positive ions do not move. So what is basically happening in this case is, earth is supplying sufficient number of electrons to the sphere to neutralize it. So a positively charged sphere, when earthed, can be neutralized by connecting it to the earth. So the process of earthing we have to understand. Therefore, there are two cases. First case, an object that is negatively charged. A negatively charged object has excess electrons. I can say they have excess electrons. So when you do this, that is, you connect a wire, the symbol for earth is like this. So this can be called as earthing or grounding. These are the words commonly used. That means you are putting a wire, a conducting wire, onto the charged object, and the other end of the wire is connected to the ground. Now these electrons flow through this wire, and now object becomes again uncharged. Uncharged means no excess charge. Excess charge levu ante. Uncharged ante asalu charge ledani kaadu, excess ga charge em ledu, neutral atoms e unnayi andulo ippudu. So no excess charge. So this is the first case of doing this grounding process. Second case student, second case enti, what is the second case? Second case, the object is positively charged.
That means such positively charged objects, we cannot say they have positive ions or positive, we cannot say that positive electrons are there, all that, right? So this is excess electrons here. Here it is deficient electrons, takuna electrons. So how it is mentioned? It is deficiency of electrons. So this object, if I say it is positively charged, this is deficient in electrons. This object is negatively charged, that means it has excess electrons, excess deficiency. ఇక్కడ డెఫిషియంట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ద మొమెంట్ యూ కనెక్టెడ్ టు ద ఎర్త్, ఇలా ఎర్త్కి కనెక్ట్ చేస్తే కనుక ఎర్తింగ్ ఆర్ గ్రౌండింగ్ విల్ లీడ్ the electrons from the earth has lot of electrons ready to supply, so electrons will be supplied by the earth to this sphere. So sphere will take how many positive charges are there, you can count, that many electrons will come from earth in this direction and flow into the sphere and neutralize it. Again the object will be having no excess charge now, no excess charge after earthing. So before earthing any object, it may be a metal sphere or it may be any other charged object with excess charge, that is a point. ఎక్సెస్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ కావచ్చు, పాజిటివ్ కావచ్చు. ఎక్సెస్ ఛార్జ్ ఉన్నప్పుడు ఒక వైర్ని ఎర్త్తో కనెక్ట్ చేసేస్తే ఎర్త్ మొత్తం ఛార్జెస్ తీసేసుకుంటుంది. నెగటివ్ ఛార్జ్ అయితే ఎలక్ట్రాన్స్ని లాగేసుకుంటుంది. పాజిటివ్ ఛార్జ్ అయితే ఎలక్ట్రాన్స్ సప్లై చేస్తుంది ఎర్త్ విల్ సప్లై ద నెసెసరీ ఎలక్ట్రాన్స్ టు న్యూట్రలైజ్ ఇట్. సో ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వైల్ వి టాక్ అబౌట్ ఇండక్షన్ అండ్ ఆల్. రైట్, నౌ వీ విల్ గో టు ద ఆల్ ఇంపార్టెంట్ Coulomb's law. What is this Coulomb's law? It is a fundamental law in electrostatics. Yes, it is much like the Newton's law of gravitation. ఇక్కడ ఇంకో సిమిలారిటీ కూడా ఉంది. ద లా ఆఫ్ న్యూటన్స్ గ్రావిటేషన్, లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ అండ్ ది కూలంబ్స్ లా, ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ కూలంబ్, COULOMB, కూలంబ్. సో ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ ద పర్సన్ హూ డేడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ బిట్వీన్ చార్జెస్ మధ్య ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఫోర్స్ ఎంత ఉంటుందని చేసినది చార్లెస్ అగస్టిన్ డి కూలంబ్. హిజ్ నేమ్ ఈజ్ చార్లెస్. ఇంగ్లీష్లో ప్రొనౌన్స్ చేసేటప్పుడు మనం ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం? చార్లెస్ అగస్టిన్ డి కూలంబ్. This person, it is named after him, the Coulomb's law. So Coulomb's law, it is basically exactly similar to the gravitation law. It is surprising that nature is behaving in such interesting ways that gravitational law, you all must have studied this. Fg, gravitational force, let me call as Fg, between two objects is the gravitational constant is there, product of the masses over the square of the distance between the two objects. So you have a mass m1, another mass m2, separated by a small distance, or let us call this r. Whatever be the distance, let us call this r. Now we know that the gravitational force Fg is proportional to the product of the masses. Fg is also proportional to the square of the inverse square of the distance. Inverse square means 1 by r square. Inverse square of the distance. Then we write Fg therefore is equal to G into m1 m2 divided by r square, where G is a constant of proportionality called universal constant of gravitation and universal gravitational constant. And it has a standard value. What is the value? I think 6.67 into 10 power. How much? -11. This is the number you have to remember. What is the unit for this? You can write it in terms of Newton meter square per kg square. That is the unit for G. Right. Now this is gravitational law. We are all familiar with this law. Now you compare whatever I am going to write with this. What is that law? That is the Coulomb's law. So instead of masses, here what we will have is, here we have two charges. This is some object with charge q1. This is another charge with q2. They are again separated by a distance r. Say earlier
Newton's law, we have masses separated by distance. Here it is the charges separated by distance, some distance r. Therefore, the electrostatic force, now this force is not called as gravitational force. Earlier it was gravitational, so used the symbol Fg. Now this is electrostatic force. Why it is electrostatic? It is electrostatic because we are assuming that these two charges Q1 and Q2 are at rest. They are not moving. If they are moving, we cannot use actually Coulomb's law. So Q1 and Q2 are at rest. That is a condition. Then this force is called electrostatic force, which is equal to some constant K times the product of the charges. Here it is product of the masses. Here it is product of the charges divided by square of the distance. That is, it is also both the laws are called inverse square law. This is the comparison we can draw. Inverse square law. So this is the comparison we can have between the Newton's law of gravitation and the electrostatic force of attraction between two charges Q1 and Q2. Or suppose if Q1 is positive and Q2 is negative, then the force will be attractive. If Q1 is positive and Q2 also is positive, then the force is repulsive. So your force can be either attractive or repulsive. Like charges will repel, plus and plus, or minus and minus. Attractive means it should be either plus, minus, or minus plus, two charges. So this is what is happening. So exactly same form. You see here one constant G is involved, here one constant K is involved. Here gravitational force of attraction only, here no repulsion. So gravitational force cannot be repulsive, it is only attraction. Whereas here it can be either attractive or repulsive. Then it is product of masses here. Here it is product of the charges. Square of the distance. Square of the distance. So both these laws are called inverse square laws. Right. So one is for mass, another one is for charge. Both mass and charge are fundamental properties of matter. Fundamental properties. The other day I also mentioned that for a charge to be present in an object, it should have some mass. So both these properties are fundamental properties of matter. Matter is made up of course, you know that, atoms. So we also discussed about the atomic origin of charges. So how charges can be there? Only the electron is mainly involved. Some objects lose electrons to become positively charged. Some objects gain electron to become negatively charged. All these points you have to remember. Right. So coming back to Coulomb's law, therefore, we can basically write Fe rather, electrostatic force is some K times Q1, Q2 divided by R squared. Q1, Q2 charges separated by distance R. Now what is this K? This K is a constant of proportionality called Coulomb's constant. Coulomb's constant. What is the value for this K? There we know for G we wrote a value 6.67 into 10 power minus 11. Here K is 1 divided by 4 pi epsilon naught. What is this epsilon naught? This is another constant. It is absolute, it has a name, absolute permittivity of free space. Either it is called absolute permittivity or permittivity of free space. Permittivity is a property of a medium to allow electric flux lines to pass through. So we will understand more about this later. For the time being, you assume that this is constant and it has a value also.
epsilon naught has a value 8.85 into 10 power minus 12. This is the value for this epsilon naught, right? But we don't have to remember all this. This can be again further simplified like 9 into 10 power 9. So whenever you have to use Coulomb's law, whenever you want to use the constant also, Coulomb's constant K, you can directly use this value 9 into 10 power 9. So in the force calculations and all, always you will encounter this 1 by 4 pi epsilon naught. I can write Coulomb's law like this. Fe is equal to 1 by 4, because K is 1 by 4 pi epsilon naught multiplied by the product of the charges divided by the square of the distance. This is the electrostatic force of attraction or repulsion between two charged entities. Therefore, what Coulomb's law tells us? Coulomb's law tells us the force of attraction or repulsion between two objects is proportional to the product of the two charges ante magnitude. Q1 ante magnitude of the first charge, Q2 ante magnitude of the second charge. And the same force is also inversely proportional to the square of the distance, just similar to the Newton's law of gravitation, where the proportionality constant K is given by 1 by 4 pi epsilon naught, which when you calculate you will get a value 9 into 10 power 9. So it is a universal constant called Coulomb's constant. This is Coulomb's law. So it gives us the force between two charged particles, right? So you can now see that it helps us to quantify the force of attraction or repulsion between two point charges separated by a distance, that is what we called as small r. So it is a fundamental law in electrostatics. It is helping us to quantify and measure, exactly measure and tell how much is the force. So you know unit of force. What is the unit for force? Unit is Newton, right? So here also electrostatic force also unit is Newton, right? So the force of attraction or repulsion, remember this is the difference between gravitation and electrostatic force. Gravitational force only it can be attractive. There is never a repulsive gravitational force you must have studied. But here the force can be both attractive as well as repulsive. So it is the force of attraction or repulsion between two point charges. Now the word this word you have to note down. See, what is this point charge? This point charge is at any, it is not actually a sphere. It is not a spatially extended charge. So we have to apply this mainly to the point charges only. That is, it is at a particular x value. X is equal to 0, it may be. This is x is equal to, let's say, 5. That means r is now 5. It may be in centimeter, it may be in meter, it may be millimeter, anything. But 5 units. Now x is not from x is equal to 0 to x is equal to 3. And Q2 is not from x is equal to 4 to x is equal to 5, like that. It is not extended. Entire charge is restricted to a point. Such charges are called only point charges. So here in the definition itself, the force of attraction or repulsion between two point charges, that is the meaning of it. Please understand. Then this question may come to you, sir, can we then apply for calculation of force between two spheres of radius r1 and r2? What is the force in such a case, sir? They are separated by distance, let us say r. Let us say this as charge q1. Let us call this as charge q2. Metal sphere, metal insulated sphere. Can I then apply Coulomb's law? That is a question you may ask. Because, sir, you are telling point charges. That means they should be only in one point. Fixed to point. Q1, Q2 are two charges at x is equal to, let's say, 0 and x is equal to, let's say, 10.
2 points. X is equal to 0 is 1 point, x is equal to 10 is another point. So they are point charges. Coulomb's law can be applied. But what about here? Can I apply? The question here is, strictly speaking, we should not apply. Strictly speaking, whatever calculation you do for this formula, you will get exact force if you for this situation, but for this situation you will not get the correct value of force because the sphere is an extended sphere. It is not a point object. Opposite of point object is extended objects. Extended objects means they occupy some space. Such objects are called extended. Sphere is an extended object. This sphere also పక్క పక్కనే ఉంటే కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఆర్లో రెస్ట్రిక్షన్ ఏం లేదు. ఆర్ క్యాన్ బి R0 అయితేనే క్వశ్చన్. అది ఇప్పుడు పెద్ద క్వశ్చన్, అది మనం ఇప్పుడు ఆన్సర్ చేయలేము. అంటే ఈరోజు నేను చేయలేను. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ గురించి చదువుతాం మనం. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ గురించి చదివేటప్పుడు వీ విల్ గో టు దట్ క్వశ్చన్. డెఫినెట్లీ విల్ అడ్రస్ దట్ క్వశ్చన్. ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. వాట్ యువర్ ఆస్కింగ్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ థింకింగ్. సో వాట్ ఎవర్ క్వశ్చన్ ఈజ్, వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్? శశాంక్. వెరీ గుడ్ శశాంక్. సి వాట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్, ఇట్ ఈస్ 1/r². 1/r² గ్రావిటేషన్లో కూడా మీరు చూసే ఉంటారు. గ్రావిటేషన్లో కూడా సేమ్ క్వశ్చన్ వచ్చి ఉంటుంది మీకు. యాక్చువల్గా గ్రావిటేషన్ ఆల్రెడీ చదివారు కాబట్టి అక్కడ కూడా ఇంతే. ఇప్పుడు రెండు ఆబ్జెక్ట్ పక్క పక్కనే ఉంటే అప్పుడు వ్యాలిడా ఇది అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది. అండర్ ద లిమిట్ ఆర్ గోయింగ్ టు 0 వాట్ విల్ హ్యాపన్ అనేది. యాక్చువల్గా అక్కడ ఫోర్స్ ఇన్ఫినిట్ ఫోర్స్ రావాలి. 0 అంటే ఇక్కడ 0 అంటే సంథింగ్ బై 0 బికమ్స్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ బికమ్స్ ఇన్ఫినిటీ. దట్ మీన్స్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఇన్ఫినిట్ ఫోర్స్. దీని మీద పెద్ద డిస్కషన్, దీని మీద చాప్టర్స్ కూడా ఆల్రెడీ స్టడీ చేసి రాశారు. ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ లెట్ us నాట్ యాక్చువల్లీ ఆస్క్ దట్ క్వశ్చన్ నౌ. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కేస్కి ఈ ఈక్వేషన్ వ్యాలిడ్ కాదని కూడా అనుకుందాం. ఇప్పుడైతే ఆర్ నాన్ జీరో అని అనుకుందాం. పోనీ ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ లెట్ us ఈవెన్ అజ్యూమ్ దట్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాన్ జీరో. కానీ వన్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఏంటని తెలుసుకుంటే ఇప్పుడు మీకు వచ్చిన క్వశ్చన్ ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం అప్పుడు మనం. కానీ ఆ అండర్స్టాండింగ్ రావడానికి మనకు కొంచెం టైం పడుతుంది. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్లో ఫస్ట్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుంటాం, అక్కడి నుంచి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి వెళ్తాం, అక్కడి నుంచి పొటెన్షియల్కి వస్తాం. సో ఇదన్నమాట లాజిక్. ఈ లాజిక్ ఉంది కాబట్టి మనం కూడా ఆ లాజిక్ని ఫాలో అవ్వాలి, లేకపోతే మన కాంప్లెక్సిటీ ఎక్కువ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. సో ఆ ఆర్డర్లో వెళ్తే ఫీల్డ్ ఏంటని తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ క్వశ్చన్కి మళ్ళీ వద్దాం. దట్ డే వీ విల్ అగైన్ అడ్రస్ దిస్ క్వశ్చన్. ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 మనం డిస్కస్ చేయట్లేదు ఈరోజుకి. ఆర్ 0 కాదని అజ్యూమ్ చేసుకొని మన డిస్కషన్ అంతా కూడా చేస్తున్నాం. బట్ ఇక్కడ ఎక్స్టెండెడ్ స్పేర్ కనుక ఉంటే ఇది అప్లై చేయొచ్చు అంటే స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ అప్లై చేయకూడదు. వీ కెనాట్ అప్లై దిస్ కూలమ్స్ లా ఫర్ ఎక్స్టెండెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్. డెఫినేషన్లోనే పాయింటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, కానీ మనం మోస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ చేసేసి ఈ ఎక్స్టెండెడ్ ఆబ్జెక్ట్లో కూడా దీని మీద ఎంత ఛార్జ్ ఉన్నా ఆ ఛార్జ్ మొత్తం కూడా సెంటర్లో కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉందన్నట్టు మనం అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. We assume that the charge Q1 and Q2 is at the center of these two objects, and then we generally can calculate. Even otherwise we can apply, but the accuracy is less if you apply it for extended objects. ఒకటి. సెకండ్ పాయింట్ ఇంకోటి రావచ్చు సార్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ చార్జెస్ మూవ్ అవుతున్నాయంటే, సపోజ్ ఈ స్పేర్ కూడా మూవ్ అవుతున్నాయి. లెట్ us say they are in some revolution or some kind of motion. సపోజ్ ఈ స్పేర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మూవ్ అవుతుంది ఈ డైరెక్షన్లో విత్ సమ్ వెలాసిటీ v2. ఈ స్పేర్ ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది విత్ వెలాసిటీ v1. దెన్ క్యాన్ ఐ అప్లై కూలమ్స్ లా? ఆ క్వశ్చన్ కూడా రావచ్చు మీకు. అప్పుడు కూడా మీరు అప్లై చేయకూడదు, ఎందుకంటే కూలమ్స్ లా ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఓన్లీ ఫార్ స్టేషనరీ చార్జెస్. మూవింగ్ చార్జెస్కి కూలమ్స్ లా పనికిరాదు. సో స్టేషనరీ చార్జెస్. సో రెండు కండిషన్స్ పెడుతున్నాం మనం యాక్చువల్గా, కానీ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో మనం డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఈ రెండు కండిషన్ని మర్చిపోయి జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ కూలమ్స్లో అప్లై చేస్తుంటాం. మీరు కూడా చూస్తుంటారు, నేను స్పేర్కి కూడా కూలమ్స్లో అప్లై చేస్తుంటాను యాక్చువల్గా. సో అక్కడ మనకు వచ్చే వాల్యూస్ కరెక్ట్ అని మనం అజ్యూమ్ చేసుకోకూడదు, మనం అప్రాక్సిమేట్గా క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం ఫోర్స్ అంతే. అక్యురేట్గా కూలమ్స్ లా ఇస్ నాట్ వ్యాలిడ్ ఫర్ ఎక్స్టెండెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్ ఫర్ మూవింగ్ చార్జెస్. చార్జెస్ స్టేషనరీగా ఒక చోట ఉంటేనే కూలమ్స్లో అప్లై చేయడానికి అవుతుంది. అప్పుడు ఈ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ కరెక్ట్గా వస్తుంది. అప్పుడు మనం కరెక్ట్గా ఫోర్స్ బిట్వీన్ టూ చార్జెస్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఈ వాల్యూ, ఈ ఫార్ములా ఏ వాల్యూ ఇస్తుందో ఆ వాల్యూ ఉన్నట్టు ఫోర్స్. లేకపోతే అక్కడ ఏదో ఒక ఫోర్స్ ఉంది, దానికి దగ్గర ఒక ఫోర్స్ మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నామని అనుకోవాలి.
ఇది ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ కూలమ్స్లో ఈ 2 పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్. సో the force of attraction or repulsion is therefore directly proportional to the product of the magnitudes of the two charges. 2 చార్జెస్ ఉన్నాయి, దాంట్లో ఒక దాని మీద ఛార్జ్ Q1 అనే ఛార్జ్ ఉంది, ఇంకో దాని మీద Q2 అనే ఛార్జ్ ఉంది. మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే Q1 Q2, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ Q1 మాడ్యులస్ Q2 మాడ్యులస్. అంటే ఇక్కడ సైన్ మనం కన్సిడర్ ఫస్ట్ చేయట్లేదు. సైన్ కన్సిడర్ చేస్తే ఏమవుతుందనే డిస్కషన్ మనం చేయాలి డెఫినెట్గా, ఎందుకంటే ఛార్జెస్లో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి మనకు తెలుసు. సో మనం ఇప్పుడైతే కన్సిడర్ చేయట్లేదు, బట్ అది కూడా వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్. నెక్స్ట్ పార్ట్ అదే యాక్చువల్గా. అదేంటంటే ఇది ఇప్పుడు ప్లస్, ఇది మైనస్, అంటే ప్లస్ Q1 మైనస్ Q2 అలా ఉంటే కనుక ద ఫోర్స్ ఈజ్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్. 2 ప్లస్ అయితే కనుక రిపల్సివ్ ఫోర్స్, 2 మైనస్ అయితే కూడా రిపల్సివ్ ఫోర్స్. అలా ఉంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలనేది నేను చెప్తాను. అప్పుడు 2 రకాలుగా డీల్ చేయొచ్చు దాన్ని. ఒకటి ప్లస్ మైనస్ ఉంటే ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది, ఫోర్స్కి మైనస్ ఉంటే దానికి మీనింగ్ ఏంటి, ఆ మైనస్ తీసుకోకుండా క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ని ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేయాలి, అవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. డోంట్ వరీ, వీ విల్ డిస్కస్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. రైట్. నెక్స్ట్ దర్ఫోర్ ద ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్లో F ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ Q1 Q2 బై R² వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫార్ కూలమ్స్ లా. ఈ K అనేది ఆల్రెడీ యాజ్ ఐ మెన్షన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కూలమ్స్ కాన్స్టెంట్. కూలమ్స్ కాన్స్టెంట్ అనేది జనరల్గా K ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4 ఇంటూ పై ఇంటూ ఎప్సిలాన్ నాట్. ఎప్సిలాన్ నాట్ యూనివర్సల్ కాన్స్టెంట్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్సల్యూట్ పెర్మిటివిటీ. కానీ మనం ప్రతిసారి 1/4 ఇంటూ 3.142 పై ప్లేస్లో 3.142 వేసుకొని మళ్ళీ ఎప్సిలాన్ ప్లేస్లో 8.854 ఇంటూ 10⁻12 ఇవన్నీ వేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ ఉంటే టైం పడుతుంది. కాబట్టి దీన్ని ఒక క్యాలిక్యులేషన్ ఆల్రెడీ చేసి 9 ఇంటూ 10⁹ అని రెడీగా పెట్టుకుంటే ఎక్కడల్లా K సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలో అక్కడ మనం ఇది వాడుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా. 9 ఇంటూ 10⁹ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. కాబట్టి 9 ఇంటూ 10⁹ Kకి బదులు పెట్టేసుకుంటే ఆ ప్రాబ్లమ్స్లో అన్నీ కూడా ఈజీగా మనం ఫాస్ట్గా క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి అవుతుంది. రైట్. సో యాజ్ సచ్ లా ఫామ్ ఇలా ఉంటుంది. Kకి బదులు 1/4πε0. ఈ 1/4πε కూడా యాక్చువల్గా కాన్స్టెంట్, ఈ కాన్స్టెంట్ ఎక్కడ వాడాలంటే SI యూనిట్స్లోనే వాడాలి. సో మీరు బ్రాకెట్లో కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీరు అన్ని ఇప్పుడు SIలో వాడుతున్నాం కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. నాన్ SI యూనిట్స్లో ఈ కాన్స్టెంట్ వేరీ అవుతుంది. CGS యూనిట్లో కానీ ఇంకో యూనిట్ కూడా ఉంది ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్లో, ఆ యూనిట్స్లో కూడా ఈ గాషియన్ యూనిట్స్ అని ఒకటి ఉంది. ఇవన్నీట్లో కూడా ఈ కాన్స్టెంట్ అనేది వేరీ అవుతుంది. సో మనం ఇక్కడ 6 మీటర్లు తీసుకొని 6 మీటర్లు తీసుకోవాలి. ఛార్జ్ కూలుంబ్ అనే యూనిట్ మొన్న చూసాం కదా, కూలుంబ్ అనే యూనిట్లో ఉంది ఛార్జ్. యూనిట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఈస్ కూలం. సో కూలంలో ఉంటే కనుక ఛార్జ్ 6 మీటర్లో ఉంటే, ఫోర్స్ న్యూటన్లో ఉంటే కనుక మనకి ఇది వస్తుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ CGSలో చూస్తే ఫోర్స్ డైన్స్లో ఉంటుంది, డైన్ అనే యూనిట్ ఉంది కానీ దానికి, సో డైన్లో ఉంటుంది. అప్పుడు Q1 Q2 స్టాట్ కూలం అని ఒక యూనిట్ ఉంది ఛార్జ్కి, స్టాట్ కూలం. R అప్పుడు సెంటీమీటర్లో ఉంటుంది. మనకు అవన్నీ ఇప్పుడు అక్కర్లేదు. మెజారిటీ ప్రాబ్లమ్స్లో మనకు డైరెక్ట్గా SI యూనిట్స్లోనే క్వశ్చన్ ఉంటుంది. SI యూనిట్స్లో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ ఫార్ములా పనికి వస్తుంది. ఎక్కడ SI యూనిట్ ఇవ్వట్లేదో అక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే SI యూనిట్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. కన్వర్ట్ చేసుకొని సాల్వ్ చేసి ఈ ఈక్వేషన్ యూస్ చేసి సాల్వ్ చేయడం అనేది మనకి ఈజీ. సో యూ కెన్ రిమెంబర్ ఓన్లీ దిస్. మిగిలిన యూనిట్స్ ఇప్పుడు ఎవరు వాడట్లేదు కాబట్టి దే ఆర్ నాట్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఎనీవే. రైట్. సో ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆర్ రిపల్షన్ బిట్వీన్ 2 చార్జెస్ ఈజ్ మ్యూచువల్. అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ? మ్యూచువల్ అంటే ఏంటంటే ఈ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా ఒకదాని మీద ఒకటి ఎంత ఫోర్స్ ఇస్తుందో ఆ ఫోర్స్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్గా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. అంటే న్యూటన్స్ థర్డ్ లా మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, ఆ న్యూటన్ థర్డ్ లా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. మ్యూచువల్ అంటే అదే మీనింగ్ ఇక్కడ. ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆర్ రిపల్షన్ ఆఫ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆన్ ద అదర్ ఈజ్ మ్యూచువల్. అంటే ఇక్కడ ఈ 2 చార్జెస్ ఉన్నాయి. మనం ఇక్కడ ఒక ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము. అది ఫోర్స్ అంటే ఈ ఫోర్స్ మనకు తెలుసు, మన మెకానిక్స్లో కూడా చదువుకుంటాం. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉండి దాని మీద ఫోర్స్ ఆన్ అన్ ఆబ్జెక్టే జనరల్గా వెన్ వి టాక్ అబౌట్ ఫోర్స్. దెర్ ఈజ్ సమ్ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ ఆన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. సమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి కదా. మరి ఇక్కడ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్, ఫోర్స్ ఆఫ్ రిపల్షన్ అంటే దేని మీద ఫోర్స్ అది అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది మీకు. సో ఈ 2 కనుక ఈక్వల్ ఛార్జెస్ అయితే, సేమ్ ఛార్జెస్ అయితే కనుక రిపల్సివ్ ఫోర్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ ఛార్జ్ మీద అంటే ఛార్జ్ Q1 మీద Q2 వల్ల ఒక ఫోర్స్ ఉంటుంది. ఆ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ చేస్తుంది. సిమిలర్గా రిపల్సివ్ అయితే ఛార్జ్ Q2 మీద కూడా
ఒక ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఈ ఫోర్స్ ఎంత ఉందంటే సపోజ్ దీన్ని మనం F1 అని తీసుకుంటే F1 ఈజ్ ద ఫోర్స్ డ్యూ టు Q1 డ్యూ టు Q2 ఆన్ Q1. Similarly, F2 is the force on Q2 due to Q1. ఓకే, ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్గా ఉంటుంది. సో అంటే అర్థం ఏంటంటే F1 ఈజ్ దర్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు -F2. ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్కి ఇది మీనింగ్. సైన్ కూడా ఇక్కడ మారుతుంది. ఈ ఫోర్స్ టువర్డ్స్ నెగటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ని తీసుకుంటే ఇక్కడ ఈ ఫోర్స్ టువర్డ్స్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఫోర్స్ ఈస్ అ వెక్టార్, మీ అందరికి తెలుసు. సో ఫోర్స్ ఈస్ అ వెక్టార్, దేర్ ఫోర్ ఇట్ హ్యాస్ నాట్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్ ఆల్సో డైరెక్షన్. వెక్టార్ కాబట్టి ఫోర్స్కి డైరెక్షన్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మ్యూచువల్ అనే పదం ఎందుకు వాడారంటే ద ఫోర్సెస్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్. దట్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ ఫోర్స్ ఈస్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై ద సెకండ్ చార్జ్ is equal to the force experienced by the second charge due to the first charge. ఇక్కడ ఒక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫైనల్ పాయింట్ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదేంటంటే ఒక ఛార్జ్ Q1, ఇంకో ఛార్జ్ Q2. ఇప్పుడు Q1 Q2 రెండు సేమ్ అవ్వాలని ఈ రూల్ లేదు కదా. Q1 need not be equal to Q2. Q1 can be equal to Q2. Q1 can be much greater than Q2. ఆర్ Q2 క్యాన్ బి మచ్ గ్రేటర్ దెన్ Q1. ఇక్కడ ఏ రెస్ట్రిక్షన్ లేదు చార్జ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మీద మనకు. స్టిల్ చార్జ్ ఈక్వల్ చార్జెస్ కూడా కాదు, స్టిల్ ద ఫోర్స్ ఈస్ మ్యూచువల్. ఇది స్మాల్ చార్జ్ కావచ్చు, Q1 మే బి వెరీ స్మాల్, Q1 మే బి 1 మైక్రోకూలుంబ్, Q2 మే బి 1000 మైక్రోకూలుంబ్. సో కంపారిటివ్లీ 1000 టైమ్స్ ఈ చార్జ్ Q2 అనే చార్జ్ బిగ్గర్ దాన్ Q1. సో Q2 ఈజ్ 1000 టైమ్స్ Q1. స్టిల్ ద ఫోర్సెస్ ఆర్ ఈక్వల్, అంటే మ్యూచువల్ ఫోర్సెస్ అనమాట. Q2 వల్ల Q1 మీద ఎంత ఫోర్స్ వచ్చిందో అదే ఫోర్సు Q1 వల్ల Q2 మీద వస్తుంది. డైరెక్షన్ కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. సో ద టూ ఫోర్సెస్ ఆర్, అంటే ఇక్కడ రెండు ఫోర్సెస్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయన్నమాట. ద టూ ఫోర్సెస్ ఆర్ మ్యూచువల్, అంటే ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్. ఇప్పుడు మీకు థర్డ్ లా గుర్తు తెచ్చుకోండి, న్యూటన్స్ థర్డ్ లా. ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ దర్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్. సో మీకు తెలుసు ఒక ఫోర్స్ ఉంటే దానికి, ఇప్పుడు ఒక స్ట్రింగ్ మీద కానీ ఇదే ఆబ్జెక్ట్ మీద మెకానిక్స్లో చదివే ఉంటారు మీరు. ఒక ఫోర్స్ ఉంటే దానికి కౌంటర్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్స్ అదర్ డైరెక్షన్ యాక్ట్ చేస్తుందని. ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ సిచ్యువేషన్ హియర్ ఇన్ కూలుంబ్స్ లా ఆల్సో. సో న్యూటన్స్ లా థర్డ్ లా ఈజ్ ఆల్సో నాట్ వైలేటెడ్ బై కూలుంబ్స్ లా. కూలుంబ్స్ లా ఈజ్ Coulomb's law is in accordance with, అంటే దాంతో అగ్రిమెంట్లో ఉందన్నమాట, న్యూటన్స్ థర్డ్ లా. సో Coulomb's law is in accordance with Newton's third law. It obeys Newton's third law. ఆ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ వి మీన్ బై మ్యూచువల్, రైట్. సో ఫోర్స్ ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాను నేను. ఇట్ ఈస్ ఎ వెక్టార్, సో ఇట్ హ్యాస్ బోత్ డైరెక్షన్ and it has magnitude. So what is the direction of this force? Very simple. మనకు ఇప్పుడు డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ గురించి క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఫోర్స్ అంటే జనరల్గా వెక్టార్ అనగానే డైరెక్షన్ ఉంటుంది కదా. ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది సార్? ఎక్స్ డైరెక్షన్, వై డైరెక్షన్, జెడ్ డైరెక్షన్. ఎందుకంటే 3 డైమెన్షనల్ స్పేస్లో మనకు ఎక్స్, వై, జెడ్ 3 డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి జనరల్గా. సో వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్? సపోజ్ ఇది ఎక్స్, ఇది వై, ఇది జెడ్ అని తీసుకుంటే కనుక వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ ఫోర్స్ అని ఎలా తెలుసుకోవాలంటే, ఛార్జ్ కూడా ఆర్బిటరీగా ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు కదా. ఇది Q1 మే బీ ఆన్ ద ZX ప్లేన్, Q2 మే బీ ఈవెన్ ఆన్ ద XY ప్లేన్. Q1, Q2. సో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ ఈస్ అలాంగ్ ద లైన్ జాయినింగ్ ద టూ చార్జెస్కి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ మధ్యలో కనెక్ట్ చేస్తే, స్ట్రైట్గా లేదు నాకు గీసేటప్పుడు బెండ్ అవుతుంది అది, కానీ స్ట్రైట్ లైన్ అజ్యూమ్ చేసుకుంటే అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద స్ట్రైట్ లైన్ ద ఫోర్స్ డైరెక్షన్. సో ఫోర్స్ ఆన్ Q2 అడిగేటప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ తీసుకోవాలి, ఫోర్స్ ఆన్ Q1 తీసుకునేటప్పుడు ఈ డైరెక్షన్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ వెక్టార్ ఇన్ స్పేస్ అంతే. ఒక 3 డైమెన్షనల్ వెక్టార్ మీకు ఎలా ఉంటుందో
ఫోర్స్ వెక్టార్ అలా తీసుకోవాలి. సో ఐ కాల్ దిస్ యాజ్ ద ఫోర్స్ వెక్టార్. సో ఫోర్స్ వెక్టార్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంటుంది, ఎఫ్ ఆఫ్ వై ఉంటుంది, ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఉంటుంది. 3 కాంపోనెంట్లు ఉంటాయి 3 డైమెన్షన్లో. సో వీ కెన్ రైట్ ఎఫ్ వెక్టార్ యాజ్ ఎఫ్ఎక్స్ ఐ క్యాప్ ఆర్ ఎక్స్ క్యాప్ ప్లస్ ఎఫ్వై జే క్యాప్ ప్లస్ ఎఫ్జెడ్ కే క్యాప్. And we can also resolve into 3 components x, y and z directions. But line joining అనేది దీన్ని ఏమంటాం, అలాంటి లైన్ జాయినింగ్ని వీ కెన్ అజ్యూమ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ పొజిషన్ వెక్టార్. So we can, with respect to origin, we can define a position vector along the direction of the force or between the 2 charges q1 and q2. Right, anyway we'll study more about that in detail again. So continuing, we'll do some first basically scalar part మాత్రం చూసుకొని వెక్టార్ కూలుమ్స్ లాలో వెక్టార్ ఉందని మనకు ఇన్వాల్వ్ అయిందని అర్థమైంది ఆల్రెడీ. విల్ లేటర్ గో టు ద వెక్టార్ ఫామ్ అండ్ డూ స్పెసిఫికలీ క్వశ్చన్స్ that tests our vector algebra knowledge. For the time being only scalar part మాత్రం ఫోకస్ చేసి ఫోర్స్ ఎంత అని క్యాల్కులేట్ చేయడం మాత్రం చేద్దాం ఫస్ట్. తర్వాత వీ కెన్ గో అండ్ ఫర్దర్ డూ వెక్టార్ అనాలిసిస్ ఆల్సో. ఎందుకంటే బేసికలీ ఫోర్స్ ఇస్ ఎ వెక్టార్ అండ్ కూలుమ్స్ లా టాక్స్ అబౌట్ ఫోర్స్. సో more problems will be testing your vector algebra skills, how to apply the force, how to get the direction of the force, all that will be there. But first let us do the scalar part so that it is easy and we can straight away understand the Coulomb's law, how it changes and everything. First this problem tells us that asks us to calculate the electrostatic force of attraction between an electron and a proton in a hydrogen atom. And first of all we have to calculate the electrostatic force of attraction between electron and proton. హైడ్రోజన్ ఆటంలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్కి ప్రోటాన్కి మధ్యలో ఎంత ఫోర్స్ ఉంటుంది. డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్లోనే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అని ఇచ్చేశారు. అట్రాక్షన్ ఎందుకని, ప్రోటాన్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్, ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్. సో దే ఆర్ అన్లైక్ చార్జెస్ కాబట్టి అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. సో అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఇన్ హైడ్రోజన్ ఆటంలో ఇంకా ఏముంటుంది, ఏముండదు, ఇంకా న్యూట్రాన్ కూడా ఉండదు అక్కడ. సో డైరెక్ట్గా సెంటర్లో న్యూక్లియస్లో ఒకే ఒక ప్రోటాన్ ఉంటుంది, దాని చుట్టూ ఒక ఎలక్ట్రాన్ తిరుగుతూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ హైడ్రోజన్ ఆటం. కంపేర్ దిస్ వాల్యూ విత్ ది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. మీకు ఆల్రెడీ గ్రావిటీ బిట్వీన్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ తెలుసు, ఫోర్స్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలని. సో కంపేర్ దిస్ వాల్యూ విత్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ద టూ అంటే అగైన్ ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ మధ్య గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఎంత ఉంటుందని అడుగుతున్నాం. విచ్ ఫోర్స్ ఈస్ బిగ్గర్, ఈ 2 ఫోర్సెస్లో ఏ ఫోర్స్ బిగ్గర్ ఫోర్స్ అండ్ బై హౌ మెనీ టైమ్స్. మనకు ఒక్కటే అన్నోన్ ఇక్కడ, అదేంటంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎలక్ట్రాన్ అండ్ ప్రోటాన్. అంటే 2 చార్జ్ Q1 Q2 అనుకోవచ్చు వీటిని. అది టేక్ R = 0.5 యాంగ్స్ట్రామ్ ఇచ్చాం. అంటే ఎందుకు 0.5 అంత తక్కువ ఎందుకు తీసుకోవాలంటే టిపికల్ హైడ్రోజన్ ఆటంలో ఒక ఎలక్ట్రాన్కి ప్రోటాన్కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ రఫ్లీ ఇదని అనుకోవచ్చు. ఈ రేంజ్లోనే ఉంటుంది డిస్టెన్స్ హైడ్రోజన్ ఆటంలో. అందుకని అదే హైడ్రోజన్ ఆటంలో ఇప్పుడు 2 ఫోర్సెస్ అయితే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నట్టే కదా. ఒకటి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్, కూలంబ్స్ లా ఫాలో అవుతుంది. ఇంకోటి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, ఎందుకంటే 2 ఆబ్జెక్ట్స్కి కూడా మాస్ కూడా ఉంది, తక్కువ మాస్ కావచ్చు కానీ మాస్ అయితే ఉంది. సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కూడా ఉంటుంది వాటి మధ్య. కానీ అక్కడ మనకు గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అసలు కనిపించదు. ఎందుకని ఇప్పుడు తెలుసుకుంటా, ఈ ప్రాబ్లం చేస్తే కనుక, మీరు క్యాల్కులేట్ చేస్తే కనుక ఎందుకు అక్కడ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదనేది మనకు అర్థమైపోతుంది. రైట్, ఇప్పుడు మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ, మీరు చదివి ఉంటారు చార్జ్ ఆన్ ద ప్రోటాన్ ఎంత అనేది. చార్జ్ ఆన్ ద ప్రోటాన్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ ద చార్జ్ ఆన్ ద ఎలక్ట్రాన్. 2 కూడా 1.6 × 10⁻19. యూనిట్ ఆఫ్ ద చార్జ్ ఈజ్ కూలుమ్. సో C. రైట్, దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ. ఫస్ట్ వి నో దిస్ కాన్స్టెంట్. తర్వాత కూలుమ్ కాన్స్టెంట్ కూడా ఇందాకనే డిస్కస్ చేస్తాం. K = 1/4πε0. మీరు 1/4πε0 క్యాల్కులేట్ చేస్తే మీకు 9 × 10⁻19 Nm²/Coulomb² యూనిట్లో వస్తుంది. రైట్, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆ కూలుమ్ ఫోర్స్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఈ 2 చార్జెస్ మధ్య. చార్జెస్ ఏమేమిటి ఇక్కడ, ప్రోటాన్ ఒకటి, ఎలక్ట్రాన్ ఒకటి, Q1 Q2. ఓకే, సో క్యాల్కులేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ 1/4πε బదులు 9 × 10⁻9 వేసుకోవాలి, మల్టిప్లైడ్ బై చార్జెస్. వాట్ ఆర్ ద 2 చార్జెస్? 1.6 × 10⁻19 ఇంటూ 1.6 × 10⁻19. ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు, సార్ అది ప్రోటాన్ పాజిటివ్ కదా దానికి ప్లస్ వేసుకుంటాము, ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్ కదా దానికి యాక్చువల్గా మైనస్ వేసుకోవాలి కదా అంటే ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ గురించే ఫస్ట్ మనం చేస్తున్నాం. అందుకని ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వైస్ అని బ్రాకెట్లో రాసేసాను.
సో ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వైజ్ కాబట్టి జస్ట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ వేసుకొని మనం ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేయచ్చు. మీకు కావాలంటే ఇంకోటి కూడా చేయొచ్చు ఇందులోనే మనం. అదేంటంటే మనం ఇక్కడ మాడ్యులస్ని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. మీరు ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇక్కడ వెక్టార్ సింబల్ లేకపోతే పైన ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే మాడ్యులస్, అంటే ఇది కూడా మాడ్యులస్. సో ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తే ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఒక నెగటివ్ ఛార్జ్ మల్టిప్లై చేస్తే మనకు నెగటివ్ రావాలి కదా, ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఇస్ మైనస్ కదా, అంటే ఇక్కడ అందుకే మాడ్యులస్ పెట్టేసుకుంటారు. సో చాలా బుక్స్లో మీకు ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అయితే ఇక్కడ మాడ్యులస్ పెట్టుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. మనం కూడా ఆ రకంగానే అజ్యూమ్ చేసుకొని అక్కడ సైన్ ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాం, ఎలక్ట్రాన్ సైన్ని ఇగ్నోర్ చేసి నెగటివ్ అనేది ఇగ్నోర్ చేసేసి వాల్యూ ఎంతో తెలుసుకోవడానికి జస్ట్ నంబర్లు వేసుకుంటున్నాం అంతే. నంబర్లు కనుక వేస్తే 1.6 రెండుకి వేయాలి. సో 1.6 × 10⁻19, 1.6 × 10⁻19 అయిపోయింది. కింద డిస్టెన్స్ ఎంత 0.5 యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్లో ఇచ్చాం. యాంగ్స్ట్రామ్ అంటే తెలుసు మీకు 10⁻10 మీటర్స్. సో 0.5 × 10⁻10 బ్రాకెట్ స్క్వేర్, ఆర్ స్క్వేర్ కాబట్టి స్క్వేర్ చేసాం. సో మీరు ఎక్స్పాండ్ చేసి క్యాల్కులేట్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 9 × 10⁻9 వేసుకున్నాము. దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తే 2.56, దీని రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 10⁻38. సో న్యూమరేటర్లో 9 × 10⁻9 ఇంటూ 2.56 ఇంటూ 10⁻38. డినామినేటర్లో 0.5 స్క్వేర్ ఈజ్ 0.25 మల్టిప్లైడ్ బై 10⁻20 స్క్వేర్ ఈజ్ 10⁻10 స్క్వేర్ ఈజ్ 10⁻20 -20 వేసుకున్నాం. పవర్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తే కింద 10⁻20 ఉంది, క్యాన్సిల్ చేస్తే పైన 10⁻18 మిగులుతుంది. 10⁻18తో ఈ 10⁻9ని మల్టిప్లై చేస్తే మనకు 10⁻9 మిగులుతుంది. 9 × 10⁻9, కానీ ఇక్కడ ఒక 10 ఉంది కదా, అంటే 0.25 రఫ్గా నేను క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇక్కడ 2.5లో 10 టైమ్స్ వెళ్తుంది. సో 10 టైమ్స్. సో 9 × 10 ఈజ్ 90 ఇంటూ 10⁻9. సో 90 నానో న్యూటన్స్, ఫోర్స్ యూనిట్స్ న్యూటన్. ఇక్కడ 10⁻9 ఉంది కాబట్టి n స్మాల్ n వేసుకున్నాం, నానో. సో 90 నానో న్యూటన్స్ ఫోర్స్. సో నానో న్యూటన్ అంటే మనకు తెలుసు 1 బిలియన్త్ ఆఫ్ అ న్యూటన్. మనం నార్మల్గా ఆబ్జెక్ట్స్ మెకానిక్స్లో మీరు చదివి ఉంటారు, న్యూటన్ ఈజ్ నాట్ ఎ వెరీ హై ఫోర్స్. సో ఇక్కడ నానో అంటే 1 బిలియన్త్ ఆఫ్ ద న్యూటన్. సో సచ్ ఎ స్మాల్ ఫోర్స్ అని మనం అనుకుంటాం. చాలా తక్కువ ఫోర్స్ ఉంది కదా ఎలక్ట్రాన్కి ప్రోటాన్కి మధ్య, ఇది ఏం ఫోర్స్ ఇది నానో న్యూటన్లో వచ్చింది, అది కూడా ఆన్సరు. సో ఇట్స్ అ వెరీ స్మాల్ ఫోర్స్ కదా అని అనుకుంటాం. కానీ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ క్యాల్కులేట్ చేసి మీరు కంపేర్ చేస్తే అర్థమవుతుంది ఇది ఎంత పెద్ద ఫోర్స్ అని. చూడండి, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ G × m1 m2 / r². G 6.67 × 10⁻11 మల్టిప్లైడ్ బై మాస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్. ఇక్కడ m1 అంటే మాస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ 9.11 × 10⁻31 kg. m2 మాస్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్ 1.67 × 10⁻27 kg. సో 1.67 × 10⁻27 డివైడెడ్ బై టెస్ట్ 1.6 కదా, కాదు బాబు, ఇక్కడ చూడు ఎంపీ ఈస్ వాట్ ప్రోటాన్. m1 m2 ఏదైనా ఉండొచ్చు కదా, రెండు ప్రోడక్టే కదా ఎంతైనా. ఇక్కడ m1కి ప్రోటాన్ తీసుకున్నట్టున్నా కదా, ఇక్కడ రాసేటప్పుడు ఆర్డర్ వేరే ఆర్డర్ రాస్తాను, ఎందుకంటే ప్రోడక్ట్ కదా. Q1 Q2 m1 m2 m2 m1 ఆర్ m1 m2 రెండు ఒకటే కదా వస్తుంది ఆన్సర్, అందుకని. సో మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఎంపీ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ప్రోటాన్ మాస్ m1 1.672 × 10⁻27 kg. me is mass of electron, that is 9.11 × 10⁻31 kg. మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడే తెలిసిపోయింది, హై మైనస్ పవర్లో వస్తుంది ఫోర్స్ అని. -58 ఇదే ఈ పవరే. ఆల్రెడీ ఇక్కడ -11 ఉంది, సో -69 అయింది. కింద r² చేసేటప్పుడు మళ్ళీ ప్రీవియస్కి వచ్చినట్టే r² 0.25 × 10⁻20 వస్తుంది. సో 0.25 × 10⁻20. సో క్యాన్సల్ చేస్తే ఇక్కడ మిగిలినవన్నీ మల్టిప్లై చేస్తే మనకు వచ్చేది ఇక్కడ 406 × 10⁻38. ఒకసారి మీరు వెరిఫై చేయండి కరెక్ట్గా ఉందని. -11 ఉంది, -20 ఉంది, -31 -27 -58, కింద -20 క్యాన్సిల్ అయితే -38 రావాలి, వచ్చింది. సో 406 × 10⁻38. ఇమాజిన్ ఎంత స్మాల్ ఫోర్స్ ఇదని. -9 మనం స్మాల్ అని అనుకున్నాం ఇందాక, ఇది -38 అంటే ఇంకా ఆలోచించండి ఎన్ని జీరోలని. సో అగైన్ ఇఫ్ యూ డివైడ్ దీస్ టూ, రేషియో చూడాలంటే రెండింటిని రేషియో తీసుకుంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ టు ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ప్రోటాన్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ స్పెసిఫిక్గా, ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ మనం హైడ్రోజన్ ఆటమ్ని అజ్యూమ్ చేసుకొని 0.5 యాంగ్స్ట్రామ్ అని రాసుకున్నాం. టిపికల్ డిస్టెన్స్ ఇది, అంటే ఇంతే ఉంటుందా అంటే కరెక్ట్గా అంత ఉండదు, 0.50 సంథింగ్ ఉంటుంది, బట్ నేను 0.5 తీసుకున్నాను జస్ట్ ఫర్ క్యాల్కులేషన్ సేక్, రఫ్గా అంతే ఉంటుంది. సో 90 / 406 × 10⁻9
10⁻38. ఇక్కడ ఒక చిన్న మిస్టేక్ ఉంది చూడండి. 938కి పైన ఎంత రావాలి? 27 రావాలి. ఇక్కడ రాసేటప్పుడు 27 రాసా, ఇక్కడ 18 అని రాసా, కొంచెం క్యాల్కులేషన్ కరెక్షన్ చేసేటప్పుడు. సో 90/406 ఈజ్ 2.2 ఇంటూ 10⁻27. అంటే రేషియో చూస్తే electrostatic force is 10⁻27 times roughly greater than or stronger than the gravitational force. అంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఎంత వీక్ ఫోర్స్ అనేది ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమైంది. అండ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ దో ఇట్ ఈస్ 90 న్యూటన్ ఓన్లీ వీఆర్ క్యాల్కులేటింగ్ 90 నానో న్యూటన్. అది కూడా 90 నానో న్యూటన్ ఈజ్ సచ్ అ స్మాల్ ఫోర్స్, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ 10⁻27 టైమ్స్ స్ట్రాంగర్ దాన్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. 10⁻27 టైమ్స్ అంటే ఇమాజిన్ చేసుకోండి, 1 ఫాలోడ్ బై 27 zeros. So that many times it is stronger than the gravitational force. So gravitational force అనేది therefore such a weak force. మరి అయినా గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఎందుకు చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ వహిస్తుందంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ క్యాన్ యాక్ట్ ఓవర్ లాంగ్ రేంజ్ అనమాట. అంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ కూడా లాంగ్ రేంజ్ ఫోర్సే, కానీ మరీ అంత లాంగ్ అయితే కాదు. రేంజ్ పరంగా చూస్తే లాంగెస్ట్ రేంజ్ ఉన్న ఫోర్స్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ స్ట్రాంగెస్ట్ ఫోర్స్ కింద చెప్పవచ్చు, కానీ రేంజ్ మరీ దూరం ఉంటే యాక్ట్ చేయదు. ఎక్కడో ఉన్న ఛార్జ్ ఇక్కడ ఉన్న ఛార్జ్ని ఎఫెక్ట్ చేయాలంటే కష్టం, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్లో జరగదు. కానీ మనకు కామన్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే సన్ అండ్ ఎర్త్, దే ఆర్ సెపరేటెడ్ బై డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 150 million kilometers అండ్ స్టిల్ ఎర్త్ అండ్ సన్ ఆర్ స్ట్రాంగ్లీ అట్రాక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్. అదేంటంటే రేంజ్ ఉండడం వల్ల. సో వీక్ ఫోర్స్ అయినా స్ట్రాంగ్ రేంజ్ ఉన్న ఫోర్స్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. కానీ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అనేది రేంజ్ పెద్దగా లేకపోయినా, గ్రావిటేషన్ అంత రేంజ్ లేకపోయినా స్ట్రాంగ్ ఫోర్స్. అందుకే షార్ట్ డిస్టెన్స్లో చూస్తే మనకు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అంత డామినేట్ చేస్తుందన్నమాట. సో ఒక ఎలక్ట్రాన్కి ప్రోటాన్కి మధ్య చూస్తే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఇంత డామినేట్ చేయడం వల్లనే మనకు ఆల్ యాటమ్స్ ఆర్ స్టేబుల్. యాటమ్స్ అన్నీ స్టేబుల్ అయ్యి ప్రపంచం అంతా కూడా స్టెబిలిటీ ఉండడానికి ఒకే రీజన్ ఏంటంటే ఈ చార్జ్ బ్యాలెన్స్, ఈ ఫోర్స్, ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్. సో రెండు ఫోర్స్ కంపేర్ చేస్తే ఒకటి ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లా, రెండు కూడా ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లా ఫోర్స్ అని తెలిసింది. రెండిట్లో కూడా ఫండమెంటల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ మ్యాటర్, ఒక దాంట్లో ఏమో మాస్, ఇంకో దాంట్లో ఏమో చార్జ్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంది. కానీ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ చాలా స్ట్రాంగ్. అంటే ఇవి రెండే ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి నేచర్లో. అంటే ఫండమెంటల్ ఫోర్సెస్ మొత్తం 4 ఉన్నాయి. మన అదృష్టం, మనం చాలా ఫోర్సెస్ మీరు చదివే ఉంటారు కదా, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, ఆ ఫోర్స్, ఈ ఫోర్స్ చాలా చదివి ఉంటారు మీరు ఆల్రెడీ. కానీ ఫండమెంటల్ ఫోర్సెస్ 4 ఉన్నాయి మొత్తం మీదే ఫిజిక్స్లో. సో known forces are only 4 in nature. So electrostatic force, then we have gravitational force. Yeah, so you are going to weak nuclear, strong nuclear, మీరు న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ మనం చదివేటప్పుడు విల్ డిస్కస్, రైట్? కానీ ఇంట్రడక్షన్ ఎక్కడైనా చదివే ఉంటారు కదా. సో విచ్ ఈస్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ ఇందులో? మొత్తం మీద ఏది స్ట్రాంగ్? గ్రావిటేషన్ కాదు. గ్రావిటేషన్ ఈజ్ ద వీకెస్ట్ ఫోర్స్. వీకెస్ట్ ఫోర్స్ కాదు. స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్, చాలా స్ట్రాంగ్ ఫోర్స్. విత్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్ యాక్ట్ చేస్తుంది. చాలా రేంజ్ తక్కువ. కానీ ఇవి రెండు కూడా న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్ అంటారు దాన్ని. వీటిని రెండింటిని న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్ అంటారు. సో ద రేంజ్ ఇస్ వెరీ స్మాల్. విత్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్ ఓన్లీ యాక్ట్ చేస్తాయి ఇవి న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్ రెండు కూడా. కానీ స్ట్రెంత్ పరంగా ఎక్కువే. ఆ తర్వాతనే మనకి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్, ఆ తర్వాత లాస్ట్ వీకెస్ట్ ఈజ్ గ్రావిటేషనల్. సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్కి రేంజ్ ఎక్కువ, స్ట్రెంత్ తక్కువ. కంపేర్ టు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఇస్ అఫ్కోర్స్ వీకెస్ట్ ఫోర్స్ కూడా అదే. ఇట్ ఈస్ వీకర్ దెన్ ఎనీవే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆల్సో, బట్ ఇట్స్ రేంజ్ ఈజ్ హైయర్ దెన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్. లాంగ్ రేంజ్లో యాక్ట్ చేయగలుగుతుంది ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ కన్నా కూడా గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్. దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ థింగ్, రైట్? నెక్స్ట్ అదర్ ప్రాబ్లమ్, అది సింపుల్ ప్రాబ్లం కూడా చూడండి. ఇది కూడా 2 charges each of 4 microcoulomb are attracted to each other. అట్రాక్టెడ్ అంటేనే మనకి ఇక్కడ అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటంటే ద ఫోర్స్ ఆఫ్ ద 2 బిట్వీన్ ద 2 charges ఈస్ అట్రాక్టివ్ ఇన్ నేచర్. సో ఒకటి +4 microcoulomb, ఇంకోటి -4 microcoulomb అయి ఉండాలి. లేకపోతే ఇక్కడ అట్రాక్షన్ జరగదు. 2 ప్లస్ అయితే అట్రాక్షన్ జరగదు. సో ఎక్స్ప్లిసిట్గా వాళ్ళు ఇవ్వకపోయినా మనం Q1 ఈజ్ +4 microcoulomb అండ్ Q2 ఈజ్ -4 microcoulomb తీసుకోవాలి. are attracted to each other and separated by 2 centimeter distance. So distance are 2 centimeter ఇచ్చారు. If the distance between them is halved, అంటే డిస్టెన్స్, వాటి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ని సగం చేసేస్తే వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ద న్యూ ఫోర్స్ టు ద ఒరిజినల్ ఫోర్స్? రేషియో ఆఫ్ 2 forces, 2 situations ఫోర్స్ రేషియో ఎంత అవుతుందని అడుగుతున్నారు అంతే.
సో ఫస్ట్ ఫోర్సెస్ ఆర్ గివెన్, చార్జెస్ ఆర్ గివెన్ as 4 మైక్రోకూలం ఈచ్. సో 4 వేసుకోవాలి ఇక్కడ Q1 Q2కి. కాన్స్టెంట్ తెలుసు 9 × 10⁹. ఫస్ట్ ఫోర్స్ ఎంత 360 న్యూటన్ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ రెండిటికి దీనికి r²కి 2 సెంటీమీటర్ కదా డిస్టెన్స్. సో స్క్వేర్ చేస్తే 4 వస్తుంది. ఇక్కడ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదు నేను. రేషియో ఎంత వస్తుంది, రేషియో ఒకదానికి 1 చేసేస్తే ఎంత వస్తుంది, ఇక్కడ 1 ఉంటే 4 టైమ్స్ అవుతుంది కదా. సో ఇక్కడ r² కాబట్టి ఇక్కడ జనరల్ ఫార్ములా మీరు చూస్తే దీనికి ఆన్సర్ నేను కంప్లీట్ చేయలేదు, మేబీ డిస్కషన్లో చేద్దాం, వదిలేసి ఉంటాయి ఐ థింక్. రైట్. సో ఇక్కడ 1/4πε0 Q1 Q2/r². సో ఇక్కడ ఫస్ట్ r². నెక్స్ట్ కేసు ఏంటి 1/4πε0. చార్జెస్ మారుతున్నాయా, నో చేంజ్ ఇన్ చార్జెస్. మళ్ళీ ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ నౌ రెడ్యూసింగ్ టు హాఫ్ ద ఒరిజినల్ డిస్టెన్స్. స్క్వేర్ చేస్తే ఇది ఏమవుతుంది 4 అంటే డినామినేటర్లో ఉన్న 4 న్యూమరేటర్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఎస్, సో ద రేషియో ఈజ్ నౌ 1:4. అదే. సో ఫైనలీ ద ఆన్సర్ ఐ వాంటెడ్ వాస్ ద రేషియో ఫర్ ద ఒరిజినల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ద న్యూ ఫోర్స్ ఈజ్ డిస్టెన్స్ సగం అవ్వడం వల్ల ఫోర్స్ 4 టైమ్స్ అవుతుంది. సో F1:F2 ఈజ్ 1:4. రైట్, దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ given there. Right. So one more problem is there. We can check that also. How much charge should be placed at a distance of 1 meter to a point charge of 1 microcoulomb for the force of repulsion to be 9 Newton between the two? ఎవరు క్యాల్కులేట్ చేసి ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్పండి దీనికి. క్వశ్చన్ చూసుకోండి, ఆన్సర్ చెప్పండి నాకు, క్యాల్కులేట్ చేయండి. How much charge should be placed at a distance of 1 meter to a point charge of 1 microcoulomb? అంటే ఇక్కడ సెకండ్ charge is unknown, force is given, distance is given. Calculate the second charge. Very good, very good. Answer is correct. So it is 1 microcoulomb charge, millicoulomb charge. So left side is for those who have not done, please check it. Left side force is given as 9 Newton. So force place lo 9 Newton వేసుకోవాలి. Right side 9 × 10⁹ multiplied by one of the charges is 1 microcoulomb. So Q1 place లో 1 microcoulomb వేసుకున్నాం. Microcoulomb అంటే 10⁻�6 వేసుకున్నాం. Next this Q2 is unknown, so Q2 divided by the distance between the two charges is given as 1 meter, so 1. So if you just manipulate it, you will get Q2 times 10⁻³ is 1. Left side ke 9, right side 9 cancel అయితే. So Q2 is 10⁻³ coulomb or a millicoulomb charge. సో ఒక మైక్రోకూలం ఛార్జ్, ఒక మిల్లీకూలం ఛార్జ్ రెండింటిని 1 మీటర్ డిస్టెన్స్లో పెడితే ఫోర్స్ మనకు 9 న్యూటన్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ వీ క్యాన్ గ్యాదర్ ఫ్రమ్ హియర్. రైట్. సో ఈ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది కూడా చూసేద్దాం. 2 point charges are in air at a distance of 20 centimeters from each other interact with a certain force. ఇన్ ఎయిర్ అని ఎందుకు ఇచ్చామనేది ఇప్పుడు చెప్తాను నేను. స్పెసిఫిక్గా ఎయిర్ అని ఎందుకు ఇచ్చారు ఇక్కడంటే, ఇక్కడ మనం ఫోర్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్లో మనం ఇక్కడ ε0 అని వేసుకున్నాం కదా, దానికి ఒక పేరు కూడా చెప్పాను, అబ్సల్యూట్ పెర్మిటివిటీ అని. అబ్సల్యూట్ పెర్మిటివిటీ ఆర్ పెర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్. దీనికి 2 పేర్లు ఉన్నాయని. పెర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్. ఫ్రీ స్పేస్ అంటే ఏంటి? ఎంటీ స్పేస్. ఎంటీ స్పేస్ అంటే ఎయిర్ ఉండకూడదు కాదు, కానీ ఎయిర్ ఆర్ వ్యాక్యూమ్, బోత్ ఆర్ కాల్డ్ ఫ్రీ స్పేస్. అంటే ఎయిర్కి డెన్సిటీ తక్కువ కాబట్టి దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పెద్దగా ఉండదు కాబట్టి. సో 2 ఛార్జెస్ ఉంటే Q1 Q2 అని 2 ఛార్జెస్ మనం తీసుకుంటూ ఫోర్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఆ 2 ఛార్జ్ కూడా ఎయిర్ మీడియంలో కానీ వ్యాక్యూమ్లో కానీ ఉన్నట్టు. అలా ఉంటేనే ఫోర్స్ ఈక్వేషన్లో మనం 1/4πε0 వేసుకొని Q1 Q2/r² డైరెక్ట్గా వేసుకోవడానికి అవుతుంది. సపోజ్ ఒక గ్లాస్ పీస్ ఉందనుకోండి. ఒక గ్లాస్ పీస్లో 2 ఛార్జీలు ఉన్నాయనుకుందాం, Q1 Q2.
ఇది మీడియం ఎయిర్ కాదు, వ్యాక్యూమ్ కాదు కదా, ఇది వేరే మీడియం. ఏ మీడియం? గ్లాస్ మీడియం. ఈ గ్లాస్ మీడియంకి ఈ ఫార్ములాలో చిన్న మార్పులు చేయాలి మనం. అదేంటంటే ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద టూ చార్జెస్ ఎయిర్ కానప్పుడు ఈ ఫార్ములాలో 1/4πε0తో పాటు ఇంకొక కాన్స్టెంట్ మల్టిప్లై చేయాలి. అదేంటంటే ఎప్సిలాన్ ఆర్. Q1 Q2 సేమ్ చార్జెస్. ఎలాగో 2 ఛార్జీలు ఉన్నాయి ఆ మీడియంలో కూడా. డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెపరేషన్ అగైన్ ఆర్ ఇక్కడ కూడా. సో R² వేసుకోవాలి ఇక్కడ కూడా. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఏమొచ్చింది అయితే? ఎక్స్ట్రా మనకు కొత్త కాన్స్టెంట్, ఇంకో కాన్స్టెంట్ వచ్చేసింది. మీడియం బట్టి కాన్స్టెంట్ మారుతుంది. ఈ కాన్స్టెంట్ని మనం రిలేటివ్ పెర్మిటివిటీ అంటాం. దీని గురించి మనం ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఎండ్లో డీటెయిల్గా చదువుతాం ఏంటనేది. ప్రస్తుతం అయితే మనకు మీడియం మార్చితే ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఎక్స్ట్రా ఒక కాన్స్టెంట్ వస్తుందని తెలుసుకోవాలి. ఆ కాన్స్టెంట్ పేరు రిలేటివ్ పెర్మిటివిటీ. ఇంకో పేరు కూడా ఉంది దానికి, అది ఏంటంటే డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ అంటారు. డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్. కాదు, ఎయిర్ కానప్పుడే వస్తుంది. ఎయిర్ అయితే మనం డైరెక్ట్గా ఇందాక వాడాం కదా ఆ ఫార్ములా ఎయిర్కి. ఎయిర్ ఆర్ వ్యాక్యూమ్ అంటే జనరల్గా మన చార్జెస్ ఎయిర్లో కానీ వ్యాక్యూమ్లో కానీ ఉన్నట్టు మనం అజ్యూమ్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేసేస్తున్నాం డైరెక్ట్గా. ఇప్పుడు చూస్తున్న ప్రాబ్లము స్పెషల్ కేసు. ఆయిల్ ఉందంట. ఇక్కడ గ్లాస్ నేను తీసుకున్నాం కదా, వాళ్ళేమో ఆయిల్ ఇచ్చారు. గ్లాస్కి బదులు ఇది ఒక ఆయిల్ ట్యాంక్ అని అనుకుందాం. ఒక ఆయిల్ ట్యాంక్ అంటే ఏదో ఒక ఆయిల్ ఉంది. ఆ ఆయిల్కి ఈ ఈఆర్ అనే కాన్స్టెంట్ ఎప్సిలాన్ అంటారు దీన్ని. ఎప్సిలాన్ ఇది యాక్చువల్గా ఈ కాదు, ఈలాగా మనం గీస్తున్నాం కానీ తెలుసు మీకు ఆల్రెడీ. ఇది ఎప్సిలాన్ అంటారు కదా. దీనికి పేరు ఏంటంటే గ్రీక్ ఆల్ఫాబెట్ ఇది ఎప్సిలాన్. ఎప్సైలన్ కూడా ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు, ఎప్సిలాన్ అంటారు. ఎప్సిలాన్ అంటే ఇది ఇలాగా ఉంటుంది కానీ ఇలా ఉంటుంది షేప్. రైట్. ఇప్పుడు ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇందాక మన ఫార్ములా కింద యూస్ చేస్తుంది డినామినేటర్లో. దాన్ని అబ్సల్యూట్ పెర్మిటివిటీ ఆర్ పెర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్ ఆర్ పెర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ ఆర్ వ్యాక్యూమ్ అంటారు. ఎయిర్ కానీ వ్యాక్యూమ్ కానీ ఉంటే ఎప్సిలాన్ నాట్ వాల్యూ 8.854 అని చెప్పాం కదా కాన్స్టెంట్. అది 8.854 × 10⁻⁻12. కానీ ఒక్కొక్క మీడియంకి ఈ వాల్యూ అనేది మారుతుంది. సో ఇక్కడ వేరే మీడియం అంటే ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ ఆర్ అని ఒక నెంబర్, ఎక్స్ట్రా నెంబర్ వచ్చేస్తుంది దానివల్ల. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే సమ్మరైజ్ చేయడానికి రెండింటిని కూడా మీకు 2 ఫార్ములాలు రాస్తాను. తర్వాత దీని గురించి డీటెయిల్స్ చదువుతాం కానీ ఈ ప్రాబ్లంకి అంత అక్కర్లేదు మనకు. సింప్లీ అది ఏంటనే తెలుసుకోవడం. తర్వాత మనం దీని మీద లాస్ట్లో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఎండ్లో మనకు డిస్కషన్ ఉంది ఎలాగో. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫర్ ఎయిర్ ఆర్ వ్యాక్యూమ్ కూలుంబ్స్ లా. మనం ఫస్ట్ ఇందాక చేసినది ఎయిర్ ఆర్ వ్యాక్యూమ్కి. అక్కడ మనకు మీడియం గురించి బాధ లేదు, అసలు మీడియం లేనట్టు కూడా ఊహించుకోవచ్చు. అక్కడ 1/4πε0 Q1 Q2 /R². సపోజ్ ఫర్ ఎనీ అదర్ మీడియం కూలుంబ్స్లా మారుతుంది. ఫర్ ఎనీ అదర్ మీడియం ఆఫ్ డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్, అది వాల్యూ ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళే. డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ ఆ మీడియంకి డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ వేరేగా అవుతుంది అందుకని. సో ఆ మీడియంకి కూలుంబ్స్లో ఎలా ఉంటుందంటే 1/4πε0 మల్టిప్లైడ్ బై ఈఆర్. డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ని ఈఆర్ అంటారు. రిలేటివ్ పెర్మిటివిటీ అని కాబట్టి ఆర్ వచ్చింది అక్కడ. దీనికి ఇంకో పేరు ఉందని చెప్పాను కదా, అది రిలేటివ్ పెర్మిటివిటీ. అందుకని ఎప్సిలాన్ సఫిక్స్ ఆర్ వాడతారు అక్కడ. Q1 Q2 /R² సేమ్. సో ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఒక టర్మ్ వచ్చింది అంతే. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లంకి వద్దాం. ఈ ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చారు? 2 పాయింట్ చార్జెస్ ఆర్ ఇన్ ఎయిర్ అట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 20 cm ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. దే ఇంటరాక్ట్ విత్ ఎ సర్టెన్ ఫోర్స్. ఏ ఫోర్స్ ఉంటుంది? అది పాయింట్ చార్జ్ అంటే కూలుంబ్ ఫోర్సే. సో దే ఇంటరాక్ట్ విత్ సమ్ ఫోర్స్, దట్ ఈస్ కూలుంబ్ ఫోర్స్. అట్ వాట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ షుడ్ దీస్ చార్జెస్ బీ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఆయిల్? ఆయిల్లో కనుక ఏ డిస్టెన్స్లో పెడితే సేమ్ ఫోర్స్ ఉంటుందని అడుగుతున్నారు. ఆ ఆయిల్కి రిలేటివ్ పెర్మిటివిటీ ఎంత ఇచ్చారు? 5 అని నెంబర్ ఇచ్చేశారు. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇది యాక్చువల్గా రిలేటివ్ పెర్మిటివిటీ అంటే ఎయిర్ కన్నా 5 టైమ్స్ పెర్మిటివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆయిల్లో. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ మీన్స్ 5 అంటే ఇక్కడ. సో మీడియంకి ఫస్ట్ పెర్మిటివిటీ అని ఒక కాన్స్టెంట్ డిఫైన్ చేయాలి. అదేమో E0 ఫర్ ఎయిర్. వేరే మీడియంకి
ఆ పెర్మిటివిటీ అనేది E0 మల్టిప్లైడ్ బై ER, అది. సో ఇది పెర్మిటివిటీ ఆఫ్ ద మీడియం. సో ఒక్కొక్క మీడియంకి ఒక్కొక్క పెర్మిటివిటీ వాల్యూ ఉంటుంది. పెర్మిటివిటీ అంటే 5 ఫర్ ఆయిల్. ఆయిల్కి ఇక్కడ 5 అని ఇచ్చారు. ఒక్కొక్క మీడియంకి 15 ఉంటుంది, వాటర్కి 82 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ రెండు చార్జెస్ సపోజ్ వాటర్కి 80, అది 5. సో ఒక్కొక్క మీడియంకి ఒక్కొక్క వాల్యూ ఉంటుంది. దే హావ్ గివెన్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ ఆయిల్ ఇట్ ఈస్ 5. సో ఇక్కడ ఫార్ములాలో ఫస్ట్ మనం ఎయిర్ ఆర్ వ్యాక్యూమ్కి యాజ్ యూజువల్ కూలమ్స్లో యూజ్ చేసి ఫోర్స్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఫోర్స్ క్యాల్కులేట్ చేద్దామంటే మనకు ఫుల్ ఫోర్స్ రావడానికి చార్జెస్ ఎంతో కూడా ఇవ్వలేదు. చార్జెస్ ఆర్ నాట్ గివెన్ హియర్. సో చార్జెస్ ఆర్ నాట్ గివెన్, therefore 1/4πε0 Q1 Q2 by R1 square. R1 is given as 0.2 meters. నెక్స్ట్ ఆయిల్లో కూడా చార్జెస్ ఆర్ అన్నోన్. సో Q1 Q2 అని అలాగే ఉంచుకొని ఎక్స్ట్రా ఈ కాన్స్టెంట్ ఎప్సిలాన్ వేసుకొని సేమ్ ఫార్ములా R2. డిస్టెన్స్ ఇప్పుడు ఏ డిస్టెన్స్లో ఉంటుందని అడుగుతున్నారు కదా. అట్ వాట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ షుడ్ ద చార్జెస్ బీ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఆయిల్ ఆఫ్ రిలేటివ్ పెర్మిటివిటీ 5 టు obtain సేమ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఇంట్రాక్షన్. సో ఫోర్స్ సేమ్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ రెండు ఫోర్స్, ఎయిర్లో ఎంత ఫోర్స్ ఉందో చార్జెస్ మధ్య, ఆయిల్లో కూడా అంతే ఫోర్స్. సో ఎఫ్ ఎయిర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆయిల్. సో వెన్ ద చార్జెస్ ఆర్ కెప్ట్ ఇన్ ఎయిర్, ఎంత ఫోర్స్ ఉందో ఆయిల్లో కూడా అంతే ఫోర్స్ అంట. సో ఏం మారుతుంది? డిస్టెన్స్ ఒకటే మారుతుంది. వేరే డిస్టెన్స్లో పెట్టాలి ఆయిల్ అలాంటప్పుడు. సో రెండు ఫోర్స్ ఈక్వేషన్స్ని మనం ఈక్వేట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. 1/4πε0 1/4πε0 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. Q1 Q2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. R1 స్క్వేర్ 0.2 కాబట్టి ఇక్కడ 0.04 అవుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ R2 ఈజ్ టు బీ క్యాల్కులేటెడ్ కాబట్టి R2 స్క్వేర్ అలాగే ఉంచుకున్నాం. ఎప్సిలాన్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా వచ్చింది కాబట్టి ఎప్సిలాన్ ఈజ్ 5. సో 5. therefore లెఫ్ట్ సైడ్ 1/0.04 రాసుకొని రైట్ సైడ్ 1/5 ఇంటూ R2 స్క్వేర్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఎప్సిలాన్ 5 కాబట్టి. ఈక్వేషన్ మీరు జస్ట్ సాల్వ్ చేస్తే R2 స్క్వేర్కి R2 స్క్వేర్ మీకు బికమ్స్ 80 ఇంటూ 10⁻⁻4. స్క్వేర్ రూట్ తీస్తే R2 వస్తుంది. R2 ఈ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 80 ఈజ్ 8.94 ఇంటూ 10⁻⁻4 ఈజ్ 10⁻². సో 8.94 ఇంటూ 10⁻² meters. That is the distance at which you have to keep the charges for the force to be same between air and another medium, oil. So this is the application of Coulomb's law in any other medium. సో ఇలా వేరే మీడియం ఇచ్చి కూడా సమ్టైమ్స్ మీకు క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు. అక్కడ కూడా మీరు ఈ ఫార్ములాలు గుర్తుపెట్టుకొని డినామినేటర్ ఏం వేసామో మనం ఎప్సిలాన్ వేసాం కదా, ఆ ఎప్సిలాన్ వాల్యూ వేసుకొని యూ క్యాన్ క్యాల్కులేట్ ఇట్. సో ఐ థింక్ ఇక్కడతో Coulomb's law అప్లికేషన్స్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూసాము. అగైన్ విల్ కంటిన్యూ ఫర్దర్ ఫర్ 1 or 2 more days. ఓన్లీ Coulomb's law మీద ప్రాబ్లమ్సే చేయాలి. So important it is in electrostatics. So we will do more problems in the next class. Again we will continue Coulomb's law in vector form, then we have to do some problems based on vector form also. So we will continue tomorrow. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. సరిగా వినపడలేదు, ఏమంటున్నావమ్మా?